यही सुदशा व्रत उपलक्षे माँ मानकर आज पूजार कार्यक्रम आज माँ लक्ष्मी और सुदशा विषय रे आस कि जान आज हूँ सुदशा व्रत आम ये सुदशा व्रत उपर किसी आलोचना रखा आम आज ये सुदशा व्रत ये व्रत विषय आम कि जानवाक चाहूँ। नमस्ते महामाया श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते सर्वज्ञ सर्ववर्धे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्ते आद्यंत रहते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी जोगे जोग संभूते महालक्ष्मी नमस्ते स्थूल सूक्ष्म महारद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। सुदशा व्रत तो घरे घरे गुरुवार माँ से ये करते जे ये कही नगर बाहर को जो माँ गले से कहले प्रभु को कहले जे मुझी नगर भ्रमण पाई प्रभु कही माँ बेला बेली रोषे कर दिया जीव एक दिन जगन्नाथ पासे लक्ष्मी थिले करपत्र जोड़ीण ताहांकु जणाइले आज मो बारर व्रत पड़िला गोसाई तुम्भे आज्ञा देले नगर बुली जीवी मोहि गोविंद बोइले गोविंद बोइले नगर बुली जीव दशमी पालन अन्न बेगे रांधि देव प्रभु को मुखरु मात एक शुणिले वस्त्र अलंकार मान जतने पिंधिले नासिकारे नवरत्न बसणी खंजिले चौसरी रत्नमाला कंठे लंबाइले कररे बाहुटी रम्य बलय कंकण सुना सूता माणिक्य पादक आभरण बाजेणी नुपुर मात पादरे खंजिले एपरी नाना भूषणे सुबेश होइले जेवण माता अधिकार तीनिपुर यह आभरण केते मात्र देवी पटांतर नारद यह होई एक चित वृंदा ब्राह्मणी रूप को धरी जगन्नाथ प्रवेश होइले जाई साधुर दुआरे साधवाणी उभा होई थिले से इठारे तांकु देखी महालक्ष्मी कहती वचन शुण शुण साधवाणी स्थिर करी मन आज परा महालक्ष्मी व्रत गुरुवार लिपा पोछा करी नाहु किंपा घर द्वार यह शुणी साधवाणी बोलई से क्षणी कि रूपे ये व्रत हुए कहा पूजा पुणी ये सबू बुझाई को हे नानी गोसाई अइले मन को मु ये व्रत करिबई यह शुणी पद्मालया कहती सधीरे शुण शुण साधवाणी व्रत हुए ये विधिरे मार्गशीर मासे जो आद्य गुरुवार से दिन उषारु से छाड़ी तात पर गोमय जल रे घर द्वार को लिपिब लक्ष्मी देवी पाद पद्म चिता को लेखिब नुआ माण गोटे अणाई जत्न बेगे धोई धाई करी ताकू सुखाइब आगे ताहाकू करिब नाना चित्र जे विचित्र चाउल को बाटी चिता लेखिब समस्त ताही स्नान सारी आसी होई सूचीबंत चौकी बा खटुलिए आणिब तुरित ताकू धोई ता उपरे देव नुआ धान रंग कला नई होई थिब शुक्ल वन तहु किछि गुड़ाइण से नुआ माणरे धान माणे पुराई रखिब तार परे से धान उपरे गुआ 3 गोटी हलदी पानी रे ताहा धोई थोई बेटी शुक्ल धानर सिंसा रखी बेंटी करी माण उपरे ताहाकू थोइब विचारी चूत आखु मूला कदली रे सजाइब पटादी रंग बसन पुष्पे मंडाइब तही आवाहन महालक्ष्मी को करिब गंध पुष्प धूप दीप आदि समर्पिब प्रथम रे बाला धूप तापरे संकुड़ी एपरी करिब 3 धूप को सजाड़ी महालक्ष्मी आउ एक व्रत अच्छी सुदशा बोली ता नाम लोके प्रकटिछि शुक्ल दशमी हेले गुरुवार दिन हुई सुदशा व्रत शुण देई मन से दिन उषारु जे उठिण तत्पर झोटी आदि चिता देव पूर्व प्रकार स्नान सारी गृहे पद्म मंडल लेखिब तही पर धोई एक खटुली रखिब तही पर लक्ष्मी पूजा गुआ को थोइब पंचामृत शुद्ध जले स्नान कराइब 10 खिया सूतारे जे व्रतेक करिब लक्ष्मी नाम रे 10 गोटी गंठी देव 10 केरा दुबरे जे गुड़ाइण देव लक्ष्मी पूजा गुआ पाखे ताहाकू थोइब करुथिले पूर्वरु से व्रत पुरातन व्रत डोर आनी करी थोइब बहन तही आवाहन महालक्ष्मी को करिब गंध पुष्प धूप दीप आदि समर्पिब प्रथम रे बाला धूप नैवेद्य करी तापरे जा भोग हेब शुण हेतु करी अरुआ चाउल एक माण तिंताइब ताकू कुटी चूना करी जतने रखिब कदली नड़िया छेना आदि 10 पुरा देई 10 गोटी मंडा करिब सतोर महालक्ष्मी को ता पूजा करी भक्ति चिते से प्रसाद खाई दिन बंचिब जे सुस्ते महालक्ष्मी प्रसाद जे परकु न देव विवाह होइथिबा झियो सुधा न खाइब एउ तारु कथा एक मन देई शुण
गुरुवार दिन ଯେଉଁ କଥା ନିବାରଣ ସେ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ ଖଇ ନ ଭାଜିବ କେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ଦିନରେ ଆମିଷ ଲୋଭରେ ଭୁଞ୍ଜାଇ କିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କିବା ଲଗାଏ ଯେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଗେଲ ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ଭିଣଇ ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେଗ୍ରାସ କରଇ ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେହୁ କରଇ ଶୟନ ରାତ୍ରକାଳେ ଦଧିଅନ ଯେକରେ ଭୋଜନ ଖୌର ହୁଏ ଯେହୁ ଯାଇ ନାପିତର ଦ୍ୱାରେ ଭୋଜନ ସମୟ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଣ ଅନ୍ନ ଫୋପଡ଼ାଇ ଦିଏ ମାଗିଗଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ଅସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ସୁଭାଗା ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରଇ କିବା ପାଖ ହାଣ୍ଡି ଧୋଇ କଳା ନ ଛଡ଼ାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପୁତ୍ରଧନ ସଦା ତାର ହୁଏ ବହୁ କ୍ଷତି ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଶୋଇବା ସେଜକୁ ବଙ୍କା କରିଣ ବିଛାଏ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନମା ନାଇଁ ଯେ ରମଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବୁଲାଏ ଯେ ହଳ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନାଇ ତୈଳ ସଭାରେ ବସିଣ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି ଆଳସ୍ୟ ପାଦ ନ ଧୋଇ ଯେ ଭୁଞ୍ଜି ବସାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନଥିଲେ ସେ ତା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଉଭା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ମା କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଦେବ ହସ୍ତେ ସୁନା ବାହି ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ମା ମୁଁ ଅମର ବର ପାଇ ମା ସେଠି କହିଲେ ସବୁ ବର ଦେଇ ତ ପାରେ ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଏହି ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କେମତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଦିନ ଜିଇଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ବସିବୁ ଏହି ମୋର ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଖ ରଖିଥିବୁ ମନ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଏକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ବ୍ରତର ନାମ ଥିଲା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସେଇ ବ୍ରତ ମାଧ୍ୟମରେ ମା ସେ ଭକ୍ତିରେ ଆସି ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଭୋଗ ଖାଇ ଗଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇନଥିଲେ ଏଇଟା କଣ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ସତ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଘରକୁ ପୁରାଇ ଦେଇ ନଥିଲେ କାହିଁକି ଦେଲେ କହିଲେ ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣା ଘରେ ଥିବ ସ୍ନାନ ନ କରିନ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ବିଟାଳ କରାଉଛି ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଯେଣୁ ଅଛି ବହି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରେ ସହି ସୁଦଶା ନାମରେ ଏକ ବ୍ରତ ଯେ ତାହାର ଏଇ ବ୍ରତ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜାଇ ପୟାର ଭାରିଜାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅଛି ରେ କନାଇ ଚାଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ନଗର ତୋଳ ବେଗେ ଯାଏ କହିଥିଲେ ସାନ ଭାଇ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଘର ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳା ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇ ଦେଲେ ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇକି ତୁ ସିଆଡେ ରହ ମୋ ଘରକୁ ଆଉ ଆସିବୁନି ସାନ ଭାଇ କହି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରା ଭାରିଜାକୁ ଦେଲେ ଘଉଡାଇ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ମିଳିବ ହିଁ ନାହିଁ କିଛି ମିଳିବନି ସେ ଯଦି ପଇଛନ୍ତି ଚାଣ୍ଡାଳ ଘରେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଜାତି କରେଇବା ଆଉ ବେଳେ ତାର ଯଦି ଅନୀତି ଦେଖିବା ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘୋଡ଼ା ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ କଣ ଟଙ୍କାର କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ତ କହିଲେ ଭାଇ କି ଆଚ୍ଛା ଏହା ବହିରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଚ୍ଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା ଆଉ ବେଳେ ଯେବେ ସେ ଆଉ ବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅନୀତି ଦେଖିବା ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ନ ଜାଣି ଯେ ଦୋଷ କଲେ ରାଜ ସିନ୍ଧୁ ଜେମା ବାରେ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ମା ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ବଡ କଥା କହିଗଲେ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ମା ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟିଏ ଅଛି ସେ ବହିଟିର ନାମ କଣ ଆଜି ସେ ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା ନୁହଁ ଯେ ଆଜି ହଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର ସୁଦଶା ବ୍ରତର ବହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ବହିରେ ଏଇ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ବହି ରଚୟିତା କିଏ ବା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବହିକୁ ସେ ବହି ରଚନା ଯାହା ହଉ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କରିଥିଲେ ଏହା ତ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବହିଟି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ସେ ବହିର ଲେଖକ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କି ଆପଣ ବି ମନେ ନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ଏ ଯେଉଁ ପୂଜା ବ୍ରତ ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ଏହାର ପାଳନର ଯେଉଁ କାଷ୍ଠା ଥାଏ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ଥାଏ ତାହା ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମା ପାଳନ କରୁଛେ ତ ସମସ୍ତେ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ମନ ଯେଡ଼େ ତା ପ୍ରଭୁ ସେଡ଼େ ଯିଏ ଚାହିଁବ ମୁଁ ମୋ ଘର ପାଇଁ ମୁଁ ମନ ପରିଷ୍କାର ରଖିକି ସଦାବେଳେ ଖୁସିବାସି ରହିକି ଯଦି ମୋ ଘରର ଯେଉଁ 5 ପାଇଟି କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି ତାହେଲେ ଘର ଲୋକ ଖୁସି ରହିବେ ଠାକୁର ଖୁସି ରହିବେ
ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି। ତାପରେ ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ନା, ଓଷା ବାର କରିବାକୁ, ଘର ଧନ୍ଦା ପତ୍ର କରିବାକୁ। ନାଇଁ ମା, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଶିବ କଣ ବୁଝିବେ? ତ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଯିଏ ହଁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଟି କରିବାକୁ। ଆଉ ଯିଏ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥିବ ଘରର ପାଇଟି କରିବାକୁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚିଡ଼ି ଚିଡ଼ି ହବ। ଆଉ ମା, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ରଖିଲେ, ଏତେ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆମକୁ କହିଲେ। ଆପଣ ପଢାପଢି କୋଉ ଯାଏଁ କରିଛନ୍ତି ମା? ମୁଁ ଜମା ପଢିନି, କୋଉ ଯାଏଁ ଚତୁର୍ଥ ପଢିଛନ୍ତି? ପଞ୍ଚମ ଯାଏ ପଢିଥିଲି ସେତେବେଳେ। ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ପଢିଛନ୍ତି। ହଉ ମା, ଆପଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢାପଢି କରିଥିବେ। ହଁ ସେମିତି ଆଜିକାଲି ପିଲା ଆଉ କଣ। ହଉ, ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା ରଖିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଜି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଛେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କୃପା ପାଇଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ସେ ତ ଧନୀ ହେଇଯାଇଥିବେ ହଁ। ନିଶ୍ଚିତ। ଯେଉଁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ, ହଁ। ଚାରି କୋଣେ ଦେଲେ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଦେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା କପୁତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାର ହେଲା 5 ସୁତ। ଧନ ପୁତ୍ର ହୁଅ ବୋଲି ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ, ବର ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା। ହଉ ମା, ଆଉ ବର ସବୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ସେ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଶୁଣ ଏ ନାରଦ ଏଣେ ପୁରା ଠାକୁରାଣୀ ଯେମିତି ଗଲେ ଆଉ ଠାକୁର ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଲେନି। କଥା ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଲେନି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଉପାୟରେ ସେଇ ସମୟରୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ଏ ଜାତି ପ୍ରଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସୁଛି କି? ନା ଆଉ କଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦଉନଥିଲେ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକିରି ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଉପରେ କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ? କେମିତି ଜାତି ପ୍ରଥା ନାହିଁ? ସବୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଝିଅ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ। ଏଇ କଥା ବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛେ ହଁ ଯେ ଜାତି କରେଇ ଦବା। ହଁ ତ ଯଦିଓ ବି ଅଦର କାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଜାତି କରଉଛନ୍ତି ନା, ପୂଜା ପାଠ ଦ୍ଵାରା ଜାତି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ପୂଜା ପାଠ ଦ୍ଵାରା ଜାତି ଆମେ କରେଇ ପାରୁଛେ। ଏହା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଦରକାର। କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ଯେଉଁ ବ୍ରତଟି କଥା ରଖିଲେ ତାହା ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ବଳରାମ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିନଥିଲେ, ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଜାତି କଲେ ବା ମା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାତି ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ମୋ ମନକୁ ତ ପାଉନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ବା ପାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଜାତି କରାଇ ପାରିଲେ ପୁନର୍ବାର, ତାହେଲେ ଏ ସମାଜରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୁପ୍ରଥାଟିଏ ଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥାର, ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାଟି ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଜାତି ମଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିବା, ଅଦର କାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରାଇ ଆମେମାନେ ଜାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା, ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରେନି। ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇପାରେ ଯେ ମୋ ତୁଣ୍ଡରେ କିଛି କହିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୁହାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ କିଛି କହୁଛି, ଭିଜୁଆଲ ମାନ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆମର ଭିଜୁଆଲଟିଏ ଲୋକାଭିମୁଖ ହଉ, ଏହା ହିଁ ଆମର କାମନା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।